ആ എല്ലാരെ പോലെയൊന്നും അല്ലായിരുന്നു അവള്. കുഞ്ഞിലേ തുടങ്ങിയ അവളുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവള് തന്നെയായിരുന്നു ചെയ്യുന്നത്. മറ്റൊരാളെ ചെയ്യുന്നതും അവൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു. പിന്നെ എല്ലാ പഠനത്തിലും എല്ലാത്തിലും അവള് നല്ല ഇപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ്. ആ ഒരു പ്രത്യേകത അവൾക്കുണ്ടായിരുന്നു. ബന്ധുക്കളും എല്ലാവരും അവരോടൊപ്പം അവളോടൊപ്പം അവൾക്ക് കൂടെ വേണമെന്നുള്ള ആ ഒരു അവൾക്കുള്ള മറ്റുള്ളവരെ വെച്ചിട്ട്. പിന്നെ പഠിക്കുന്ന കാര്യത്തിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും അവൾ എല്ലാം അവരുടെ ഒരു പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് മാത്രമേ അത് ചെയ്യത്തുള്ളായിരുന്നു. അവളുടെ ജീവിതം അവൾക്ക് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും അവളുടെ വിവാഹമാണെങ്കിലും നല്ല ആർപ്പാടായിട്ട് നടത്തണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ആഗ്രഹം എല്ലാം നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നടന്നു. അവരെ അങ്ങനെയാ സ്നേഹിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളെ ഇവരൊക്കെ ആണെങ്കിലും അനിയന്മാരും ചേട്ടന്മാരും ഒക്കെ ആണെങ്കിലും എല്ലാരും ഒന്നിച്ചും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഭംഗിയായിട്ടാണ് നടത്തിയത്. कैसे झुके ये आरज़ू कैसे रुके मंजिल मुश्किल तो क्या धुंधला साहिल तो क्या तन्हा ये दिल तो क्या
love one another. But make not a bond of love. Let it rather be a moving sea between the shores of your souls. Fill each other's cup, but drink not from one cup. I'm talking to you. You reply with the answers. How do you felt about the wedding? शुरू में सब फास्ट लग रहा था, सब ऐसे चल रहा है, मैं समझ नहीं आ रहा कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है। पर जब फाइनली उस टाइम लगा कि जब फेरों का टाइम कि हाँ भाई तू आ रही थी, तो बस उस टाइम मतलब लगा कि हाँ हो रहा है कुछ। बाकी जब मैं आई थी तब तुमको कैसा लगा? तभी तो फील हुआ कि हाँ अब हो गया, हो रहा है फाइनली। मैं तो जब अंदर आई थी तो मैंने तो तुमको देखा भी नहीं था, मेरे को मैं बिल्कुल नीचे तक देख के आ रही थी ना, तो मैं आके बैठी, उसके बाद मैंने तुम्हें देखा था। और मुझे पापा वाज तो सो हैप्पी, आई कैन सी हिम स्माइलिंग एवरी टाइम। हाँ तो मैं तो अपना पहले तो सब ऐसे घेर के बैठे थे ना, तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है क्या नहीं हो रहा है। फिर वो धीरे धीरे समझ में, अच्छा हाँ हो रहा है। आई एम रियली हैप्पी दैट एवरीबडी इज हैप्पी अबाउट द वेडिंग। दैट इज व्हाट लाइक द होल पॉइंट ऑफ my wedding is like I just wanted my family to be happy, and that happened. That made my wedding successful actually. That was the moment, like everybody was dancing so well and so happily enjoying every function. So I just wanted them to enjoy the functions rather than running for the arrangements and everything, and it all happened, and that was the moment when I was really happy about the wedding, and somewhere I felt that all my decisions were right. And how about your family? Like how are they reacting to our wedding, like this mix and match culture? Are they happy with the new introduction of the फेराज and everything? वो तो खुश है हर चीज़ में, उनको सब मज़े, सब चीज़ अच्छी लग रही है। और इतना टाइम ही नहीं मिला देखने का कि वो क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। मैं अंदर वेट ही कर रहा था बस कि तू तैयार हो क्या, और फिर मैं जाऊँ, फिर तैयार होकर फिर जाऊँ। मेरे को तो वेट ही करना था अंदर बैठे बैठे। हाँ तो मैं आज जब बाहर आई तो मेरे को कितना वेट कराया तुमने। मैं जितनी बार आई तो आधा घंटा तैयार होकर जब मैं आई तो तुमने भी तो मेरे को वेट कराया। क्या करा। പപ്പ എപ്പോഴും പറയായിരുന്നു എൻ്റെ കല്യാണത്തിന് എൻ്റെ ചെറുക്കനെ കുതിരപ്പുറത്തെ വരത്തുള്ളൂ. അത് മാത്രമല്ല ഞാൻ എൻ്റെ കൊച്ചിൻ്റെ കല്യാണം അവിടെ വെച്ച് നടത്തിട്ടുള്ളൂ, എല്ലാവർക്കും അവിടെ വരാനുള്ള ഒരു കാരണമുണ്ട്, എന്നാലും എല്ലാവരും അവിടെ വരണം, അതുകൊണ്ട് അവിടെ വെച്ച് നടത്തിട്ടുള്ളൂ. അതൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ ആയി വന്നു. അതാണ് ഏറ്റവും ഇതായിട്ട് ഉള്ളത്. ഇവിടെ വന്നിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ആയിരുന്നു. പിന്നെ പപ്പ ഞാൻ കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോൾ മുതൽ പപ്പായുടെ കൂടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തത്. മമ്മി ഞാൻ എപ്പോഴും വഴക്കാം. പക്ഷെ എന്നാലും മമ്മിയോട് വഴക്കിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടും മമ്മിയെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു സങ്കടമായ നോക്കല്ലേ. അതാണ് ഏറ്റവും സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ഫീലിംഗ് ആണത്. കാരണം മമ്മി ഇപ്പം തന്നെ മമ്മി വീട്ടിലില്ലെങ്കിൽ 5 മിനിറ്റ് വീട്ടിലില്ലെങ്കിൽ എനിക്കങ്ങ് വല്ലാത്ത ഇതായി. ആദ്യമൊക്കെ മമ്മി ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെ പറയത്തില്ലായിരുന്നു, പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല. ഇപ്പം മമ്മി എന്നും വീട്ടിലല്ലേ, അന്നേരം മമ്മി മാർക്കറ്റിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ഇഷ്ടമല്ല മമ്മിയെ കാണാതെ. പക്ഷെ കണ്ടാൽ ഞങ്ങൾ വഴക്കിടാതിരിക്കത്തില്ല. കണ്ടാൽ ഞാൻ എപ്പോഴും മമ്മിയോട് വഴക്കാം, മമ്മി എന്നോട് എപ്പോഴും വഴക്കാം. പപ്പായുടെ അങ്ങനെയല്ല, പപ്പായും ഞാനും ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സാണ്. വഴക്കിടുന്ന നേരത്ത് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കീരിയും പാമ്പുക.
മമ്മി പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ പിടിക്കുന്ന രണ്ടുപേരും പിടിക്കുന്ന കൊമ്പ് പുളിങ്കൊമ്പാന്നാ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ലൈഫ് എന്താണെന്ന് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ള എൻ്റെ പപ്പായുടെയും മമ്മിയുടെയും തോട്ട് പ്രോസസ്സും അവർ എന്നെ വളർത്തിയ രീതിയും ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ്. അത് കാരണമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് എന്തോ ആണ് അത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നത്. എന്നെ ലോകം മൊത്തനും കാണാൻ വിട്ട് എൻ്റെ എല്ലാ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാൻ ഞാൻ എടുക്കണം എന്നുള്ള ഒരു പപ്പായുടെ നിർബന്ധവും മമ്മിയുടെ സപ്പോർട്ടും അതൊക്കെ എനിക്ക് ലൈഫിൽ ഒരുപാട് ചാൻസിൽ നിൽക്കാനും കോൺഫിഡൻസ് തന്നതും എല്ലാം അത് തന്നെയാണ്. ഇന്ന് എന്ത് വന്നാലും അത് എങ്ങനെയായാലും ഫേസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ധൈര്യം എനിക്കുള്ളത് അത് കാരണമാണ്. എൻ്റെ ലൈഫ് ഇത്രയും ബെസ്റ്റ് ആയത് അതിൻ്റെ കാരണം പപ്പായും മമ്മിയും മാത്രമാണ്. എന്നെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും എല്ലാ സ്മോൾ ഇതിൽ സ്റ്റെപ്പിലും എൻ്റെ കൂടെ നിന്നില്ലെങ്കിൽ എന്നെ അവരുടെ രീതിയിൽ പപ്പായും മമ്മിയും തന്ന എനിക്ക് അതാണ് ഏറ്റവും എന്നെ വളർത്തിയ രീതി. അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരുന്നു. എല്ലാ പേരൻസിനെയും പോലെ അല്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം എന്ന് പറയാം. അപ്പം പെട്ടെന്നൊരു ചേഞ്ച് എനിക്കങ്ങനെ സെപ്പറേഷനായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വിട്ടേച്ചും പോകാന്നുള്ളത് തോന്നുന്നില്ല. പക്ഷെ ഒരു പുതിയൊരു ഇത് എങ്ങനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഇതും ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് കൾച്ചർ, ഡിഫറെൻറ്റ് തോട്ട് പ്രോസസ്, ഡിഫറെൻറ്റ് എൻവയൺമെൻറ്റ്, അതൊക്കെ ഒരു അക്സെപ്റ്റൻസിനൊരു ചെറിയൊരു പേടിയുണ്ട്. പിന്നെ പപ്പായെ വിട്ടുള്ള പരിപാടിയൊന്നുമില്ല, അതൊരിക്കലും ഇല്ല. ഞാനങ്ങനെ പോയി എന്നുള്ള വിചാരമൊന്നും ആരും വെക്കണ്ട. ഞാൻ എൻ്റെ പപ്പായും മമ്മിയും ചാച്ചുമാരൊന്നും ഇല്ലാതെ എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല. എനിക്കത് വേണം. എല്ലാ 20 ദിവസം 30 ദിവസം കൂടുമ്പോൾ എനിക്ക് കാണണം. ഞാൻ വീട്ടിൽ വരും. ഞാനെങ്ങും പോത്തൊന്നുമില്ല. അത് പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കണ്ട. ചാച്ചനോട് എനിക്ക് കാശ് വേണപ്പോൾ ഞാൻ ചാച്ചനോട് ഞാൻ ചോദിക്കത്തുള്ളൂ. ഞാനൊന്നും പോലില്ല. അപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്നെ കെട്ടിച്ചോട്ടും ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട്. അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും പറ്റത്തൊന്നുമില്ല. पहले जब मिले थे तो लगा नहीं था कि हाँ कर देगी। बड़ी मुश्किल से हाँ तो करा उसने, तो फाइनली सब हो रहा है। अब धीरे धीरे लग रहा है कि हाँ चीज़ें अपनी जगह पे सेटल हो रही है। हाँ भले उसको चाय बनाने में आलस आता है, पर बाकी सारे काम वो मतलब मैंने अगर कुछ बोल दिया है कि हाँ भाई ये चाहिए या मेरे मुंह से निकल गया कुछ, तो मतलब वो चीज़ होएगी और होएगी। फिर तुम कुछ भी कर लो, कैसे भी वो करके दे देगी। या फिर वो ऐसा नहीं कि कभी वो चीज़ वापस मेरे मुंह से निकलनी पड़े, तो पीछे लगी जाएगी उसके। बाकी खाना थोड़ा धीरे खाती है, टाइम लगाती है बहुत। मेरे को बैठा रहना पड़ता है आधे घंटे, तो थोड़ा जल्दी खा ले। चलती भी थोड़ा धीरे, मेरे को धीरे होना पड़ता है। ऐसा क्यों कि गौरव सिर्फ मेरे से ही क्यों शादी करनी थी? कोई से भी शादी कर सकता था। पर वो आरज़ू नहीं होती ना, किसी से भी मैं कर सकता था, पर आरज़ू तो नहीं होती। तो आरज़ू में ऐसा क्या जो दूसरों में नहीं। ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്തില്ല കേട്ടോ. ആ ചുമ്മാ പറയുന്നില്ലേ. ആല പിന്നെ ചാച്ചന്തിനെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ചാച്ചനോടല്ലേ ഇത്രയും കാലം കൊണ്ട് പൈസ വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ജനിച്ചപ്പം മുതൽ ചോദിക്കുന്നതല്ലേ. അപ്പം ഞാനിനി ജനിച്ചപ്പം മുതൽ പറഞ്ഞാലും ഞാൻ പൈസ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ നിന്നോട് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ. പൈസ ആദ്യം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ നിന്നോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. അപ്പം ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് കാര്യമായിട്ട് ചിന്തിക്കണ്ട. ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ഞാനൊരു വാർണിംഗ് തന്നതേ ഉള്ളൂ, അല്ലാതെ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ചാച്ച ചുമ്മാ കിടന്ന് ഓവർ തിങ്കിങ് ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. എൻ്റെ കല്യാണം നല്ല ഭംഗിയായിട്ടാണ് നടന്നത്. എല്ലാം നല്ല അപ് ടു
അപ്ഡേറ്റ് ആയിരുന്നു, എല്ലാം നല്ല അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിരുന്നു, ആർക്കും ഒരു കംപ്ലൈന്റ് ഇല്ല, എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടെ അപ്പോൾ ഫുഡിന്റെയും ഡെക്കോറിന്റെയും കാര്യം എല്ലാം നല്ലതായിരുന്നു. എല്ലാം അതൊക്കെ ഫോട്ടോസ് വരുമ്പോൾ ഒരു ഡൗണും ആയില്ല, എല്ലാം നല്ലതായിട്ടായിരുന്നു, ഒരു ഡൗണും ആയില്ല. എനിക്കൊരു ഇതുള്ളൂ, എൻ്റെ കല്യാണത്തിന് എനിക്ക് കാണണം ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ കിട്ടിയില്ല. ഇഷ്ടം പോലെ ഡാൻസ് ചെയ്യണമായിരുന്നു. ഈ ഫോട്ടോ എടുക്കൽ പരിപാടി കാരണം എനിക്ക് ഡാൻസ് ചെയ്യാനേ പറ്റിയില്ല. അതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ. പാർലറിൽ പോയ അവർക്ക് 3 മണിക്കൂർ, ഇവർക്ക് 1 മണിക്കൂറും സമയമായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ ഇതിപ്പോ ഇതിന് മാത്രം സമയം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. നല്ല കാര്യങ്ങളാ പറയേണ്ടത്. ഞാൻ എന്റെ അപ്പനെ പോലെയാ, ഒത്തിരി ജിദ്ദിയാണ്. അവിടെ അപ്പനെ കൂട്ട് തന്നെയാണ്. അവിടെ അപ്പന ഒത്തിരി ജിദ്ദിയാണ്, അപ്പനെ കൂട്ട് തന്നെയാണ് ഇവളും. അവള് പിടിക്കുന്ന നേടണം, അങ്ങനെ ഒരു ഇതാണ് സ്വഭാവമാണ് ചെറുപ്പം തൊട്ട്. അതിന് കാരണം അപ്പം മാത്രമൊന്നുമല്ല, ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതൊക്കെ എനിക്ക് തന്നിട്ടുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ്, തന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ജിദ്ദിയൊന്നും ചെയ്തില്ല. പിന്നെ ഞാൻ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും ജിദ്ദി ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ. ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, ഒരുപാടൊന്നും. പിടിച്ച കൊമ്പ് പുളിയും വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യം ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യമായിരുന്നോ? എനിക്ക് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ അത് ആവശ്യമില്ലാത്തല്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ വെച്ചാൽ ആവശ്യമില്ലാന്ന് തോന്നില്ല. എന്റെ ഇതിന് പറ്റിയ ഒരു ചെറുക്കനെയാണ് കിട്ടിയേക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ ഡിസിഷൻ റൈറ്റ് ആയിരുന്നു, സമ്മതിക്കുന്നു. നീ അവനെ പിന്നെ മുക്കൊണ്ട് ഇഷ വരപ്പിച്ച് നടത്തിയേക്കുവാണ്. മനസ്സിലായി. ഞാൻ മുന്നേ എല്ലാരും അങ്ങനെയല്ല. നല്ല കാര്യങ്ങളും കൂടി പറ ഇനി. നല്ല കാര്യം പിന്നെ അവൾ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിലൊക്കെ എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ അവൾ തന്നെ മുൻകൈ എടുത്ത് നടത്തി. അതൊക്കെയാണ് ഇവളെ പറ്റി പറയാനുള്ള നല്ല കാര്യങ്ങൾ. ഇതൊക്കെ വരുവാണ്, എഡിറ്റായി പോകും. നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അവളുടെ കല്യാണം അവള് തന്നെ മുൻകൈ എടുത്ത് നടത്തിയെന്ന് പറയാം. ഞങ്ങളെക്കാളുമൊക്കെ കൂടുതൽ കല്യാണമാണെങ്കിലും സഗായി ആണെങ്കിലും